Subject is strength of material. We are going to see about stress, strain and elastic constants. So first topic is stress and strain. So first one is the classification of loads. Okay, so load is defined as the combined effect of external forces acting on a body. Okay, so some structure இருக்கு. ஸோ அதில் ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது. ஓகேவா, ஸோ அந்த ஆக்ட் ஆகிற லோடு வந்து ஒரே வேரியஸ் டைப் ஆஃப் லோட்ஸாக இருக்கலாம். ஒரே மாதிரி லோடு இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. சரிங்களா? ஸோ அந்த லோடு என்னென்னு பார்க்கணும்னா டெட் லோட்ஸ், ஃப்ளக்சுவேட்டிங் லோட்ஸ், இனர்ஷியா லோட்ஸ் அண்டு சென்ட்ரிஃபிகல் லோட்ஸ். ஓகே, டெட் லோட்ஸ்னால் ஜஸ்ட் ஒரு 10 கிலோமீட்டர் நேட் ஆகுனா 10 கிலோமீட்டர் அப்படியே இருக்கும். ஸோ ஃப்ளக்சுவேட்டிங் லோட்ஸ்னால் வேரி ஆகும். இப்போ 10 நியூட்டன் 15 20 ஸோ ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்கும். இனர்ஷியா இஸ் த என்னது, ஒரு பாடி இருக்குது அப்படின்னா ஆக்சிலேட் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும், அது இனர்ஷியா ஃபோர்ஸஸ் பிரிங் டு த ஈக்குவலிபிரியம் பொசிஷன் கொண்டாடுறது ட்ரை பண்ணும். சம் சென்ட்ரிஃபிகல் லோட்ஸ். ஓகே, சம் சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டர்னால லோட்ஸு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு, ஸோ இன்னும் வேரியஸ் டைப் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்னென்ன இருக்குன்னா டென்சைல் லோட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ டென்சைல் லோட்ஸ் மீன்ஸ் so forces acting on your body is towards outside of the body. Okay, it is the tensile loads. Next is the compressive loads. Okay, compressive load means the force is acting towards inside of the body. So it is the torsional or twisting loads is some rotational. Okay, some rotational loads. So bending, simple beam, some bending loads. So shearing loads means some two bodies, adjacent bodies. Okay, so some the force is acting inside or outside. Okay, the shear is happen in this area. So in this is the point load. The point load is acting at only or single point. Okay, acting at a single point. So is point load. Okay, this is a point load acting at the only particular points only act out. So next is the distributor load. The distributor load means load acting in the distributor in entire area. Okay, this is called distributor load. Is a unit is Newton per meter. Okay, here is Newton. This is a Newton per meter. This is load. This is a uniformly distributed load. Okay. Next, so this load is varying. Okay, sometimes this load is triangle load. Okay, triangle load means this is load. Sometimes load is in triangle form. Okay, this is the triangle loads. Okay, so trapezoidal load means so load acting in trapezoidal form. So these are trapezoidal loads. Okay, next is what is meant by stress. Okay, stress means the internal resistance which the body offer to meet with the load is called stress. Okay, this is the internal body meet with the load is called stress. So when the body is acted upon some load, okay, or external force, some load and external force act ஆகுது. These external forces automatically act ஆகணும் என்ன ஆகும், body will deform. Okay, டிஃபார்ம் ஆகும், அந்த பொசிஷன்லேருந்து சேஞ்ச் ஆகும், ஷேப்பு டைமென்ஷன் வந்து
change, increase or decrease gradually. Okay, every load application பொறுத்து மாறும். During deformation, the material of the body resists the tendency of the load to deform the body, and when the load influence is taken over by the internal resistance of material of the body become stable. ஸோ இப்போ என்ன நம்ம சப்போஸ் சொல்கிறோம், ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் அப்படின்னா, சப்போஸ் நாம் வந்து இப்போ ஐடியில் ஒரு பர்சனாக எடுத்துக்கோங்க, ஐடியில் இருக்கிறோம், எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும்போது நம்ம காமாக இருக்கிறோம். சப்போஸ் ஏன்னா யாராவது ஒருத்தர் நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உங்களை என்ன பண்ணுவாங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ள என்ன ஆகும், உங்களுக்கு என்ன சொல்லுங்கள், ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணாதீங்க என்ன அப்படிங்கிறது சொல்கிறீங்களே. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது, எக்ஸ்டர்னலாக ஏதாவது ஒரு ஃபோர்ஸ் உள்ளே ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா சம் சேஞ்சஸ் நடக்கும். அதாவது நம்மளுக்கு யாராவது டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போது நம்ம பாடிக்குள்ளே சம் சேஞ்சஸ் நடக்கும், ஹார்மோன் எல்லாமே சேஞ்சஸ் நடக்கும். ஸோ அதே மாதிரி தான் மெட்டீரியலுக்கும் ஐடியலாக இருக்கும்போது எந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்காது. சம் ஃபோர்ஸஸாக எக்ஸ்டர்னல் ஏதாவது ஆக்ட் ஆகும்போது என்னது ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ். ஓகே, ஸோ டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் யூனிட் இஸ் நியூட்டன், கிலோ நியூட்டன் ஒரு மெகா நியூட்டன் சொல்லுவோம். ஸோ அதே மாதிரி டோட்டல் யூனிட் ஸ்ட்ரெஸ் மீன்ஸ் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர்ஸ் பர் ஏரியா. ஓகேவா? So area means cross sectional area. A is the cross sectional area. Okay, is the stress. Next is various type of stresses may be classified. So stresses எப்படி classify பண்றோம் அப்படினா, so simple or direct stresses. So already பார்த்ததுதான், tension, compression and shear stress. Indirect stresses means the bending and torsion. ஓகேவா? bending, torsion, combined stress. ஸோ ஒரே இதில் வந்து டென்ஷன் நடக்கலாம், பெண்டிங் நடக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு மேலே. ஸோ அடுத்த டாபிக். ஸோ சிம்பிள் ஸ்ட்ரெஸ். ஓகே, இன் திஸ் கேஸ் டூ கைண்ட் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெட்டீரியல் இருக்குது, பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சியல் லோடு வந்து எப்படி ஆக்ட் ஆகுனா சம் எக்ஸென்ட்ரிக் ஆக்ட் ஆகுது. ஓகேவா? In this position some load is acting in the eccentric position, so some distance from the axis of the shaft. Okay, axis of the material act ஆகும்போது என்னது the total stress அப்படிங்கிறதுனா, so axial stress plus bending stress is the total stress. Okay, இங்கே ஆக்சியல்ல some stresses ஆக்ட் ஆகும் இருக்கும், some bending ஆகவும் இருக்குது மெட்டீரியல். ஸோ அதுதான் some axial plus bending stress. இதுதான் வந்து some eccentric லோடில் கால்குலேட் பண்ணுறது ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ சிம்பிள் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஆப்ஷன் கால்டு டைரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ். ஓகேவா? பிகாஸ் இட் டெவலப்ஸ் அண்டர் த டைரக்ட் லோடிங் கண்டிஷன். சிம்பிளாக இருக்கிறது வந்து டைரக்ட் லோடிங் கண்டிஷனாக இருக்கும். ஸோ இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் லோடிங் கண்டிஷனில் சம் எக்ஸென்ட்ரிக் பொசிஷனில் இருக்குது. ஓகேவா? சிம்பிள் டென்ஷன் அண்ட் சிம்பிள் கம்ப்ரஷன் அக்கர்ஸ் when the applied force called load is it line with the axis of the member. ஸோ எப்போ ஆக்ட் ஆகுனா ஒரு மெட்டீரியலில் ஆக்சிஸில் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ அதை ஆக்சியல் லோடிங் அப்படிங்குவோம். ஸோ சம்டைம்ஸ் ஆக்சியல் பொசிஷன் இல்லாமல் சம் டென்ஷன் சொல்லியிருக்கு ஈங்கிற பொசிஷன். ஸோ அப்போ வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்து டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஆக்சியல் ப்ளஸ் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் சியர் ஸ்ட்ரெஸ். ஓகே, இதான் பார்த்தீங்கன்னா டென்சியல் ஸ்ட்ரெஸ், கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ். ஓகே, டென்சியல் மீன்ஸ் டுவேர்ட்ஸ் அவுட் சைடு ஆஃப் த பாடி ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் டுவேர்ட்ஸ் த பாடி. ஓகே, simple shears occur when the equal parallel and opposite forces tends to cause a surface to slide relative to adjacent surface. So in this case பார்க்கும்போது some two bodies இருக்குது, some riveted joint இருக்குது. ஸோ இந்த riveted position வந்து ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அவுட் சைடில் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆகும், இந்த ஏரியாவில் வந்து என்னது ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் கிரியேட் ஆகுது, shear stress. ஸோ இஸ் கால்டு shear stress. ஓகே, so in certain loading situation the stresses that develop not in simple stress. ஓகே, எல்லா டைமில் வந்து சிம்பிள் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது, எல்லாமே மாறும். ஓகேவா? லோட் பர்பண்டிகுலர் தி ஆக்சிஸ் ஆஃப் த மெம்பர். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சம் பஞ்சிங் ப்ரெஸ். ஓகேவா? பஞ்சிங் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளேட் இருக்குது, பஞ்ச் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், டைரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் க்ரியேட் ஆகுது. சம் ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ், டைரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ப்ளஸ் இன்டைரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாமே க்ரியேட் ஆகும் இதில். சரியா? பர்டிகுலர் இதில். சரியா? ஸோ ஆல் த டைப் ஆஃப் ஷேர்ஸ் டெவலப்டு டென்ஷன், கம்ப்ரஷன் அண்ட் ஷேர். ஓகேவா? தனித்தனியாகவும் க்ரியேட் ஆகும், கம்பைன் இதாகவும் இருக்கும். ஓகேவா? அந்த மூணு ஸ்ட்ரெஸ் பார்க்கும்போது தனியாகவும் இருக்கலாம், கம்பைன் ஃபார்மாகவும் இருக்கலாம். சரியா? ஸோ சிம்பிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நம்ம எதை கால்குலேட் பண்ணோம்னா ஆல்ரெடி ஃபார்முலா சிக்மா ஈக்குவல் டு P/A. ஸோ P இஸ் த லோடு. ஓகேவா? A இஸ் த கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, இல்லை பார் ஏதோ ஒன். ஸோ sigma equal to stress, so kilonewton per meter square or 1 × 10⁻³ × 10⁻³ × 10⁻³ × 10⁻⁻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 
Newton per mm square. P is the load, external force acting causing stress to develop. So P is நம்ம applied பண்ற load. In terms of unit is kilo Newton or Newton. Area is the area over which the stress developed. So on the cross section area எவ்வளவுனா. So in terms of unit is meter square. Okay. This is a simple calculation of simple stress. Next is strain. Okay. Strain வந்து ஒன்று இது வித்தியாசம் இல்லை. ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட் ஆகிருந்தாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்ட்ரெயின் நடக்கும். ஸோ ஸ்ட்ரெயின் இஸ் த டிஃபார்மேஷன் ஆஃப் ப்ரொடியூஸ்டு பை ஸ்ட்ரெஸ். ஓகே, ஸ்ட்ரெயின் இஸ் டிஃபார்மேஷன் ப்ரொடியூஸ் பை ஸ்ட்ரெஸ். ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட் ஆகிருந்தாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னது அந்த பாடியில் வந்து சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகலாம் இல்லை கான்ட்ராக்ட் ஆகலாம். ஓகேவா, ஏதோ ஒன்று நடக்கும், சேஞ்சஸ் நடக்கும். இஸ் கால்டு இஸ் ஸ்ட்ரெயின். ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் இன் லென்த் நடிக்கும் மெட்டீரியல். ஓகேவா. ஸோ இப்போ டென்சைல் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்கிறோம். டென்சைல் அண்ட் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெயின். Tensile strain means change length by original length. ஓகேவா, இஸ் யூனிஃபார்ம் கிராஸ் செக்ஷன் ஒரு பார் இருக்குது. இப்போ டென்சைல் டு போத் சைடு லோட் இஸ் ஆக்டிங் இன் த அவுட் சைடு. ஓகே, டுவேர்ட்ஸ் அவுட் சைடு ஆஃப் த பாடி. ஸோ ஒரிஜினல் லென்த் இஸ் எல். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக எல் சேஞ்ச் லென்த் டெல் எல். ஓகேவா. ஸோ ஸ்ட்ரெயின் இஸ் சேஞ்ச் லென்த் பை சேஞ்ச் லென்த் இஸ் டெல் எல், ஒரிஜினல் லென்த் இஸ் எல். ஸோ சேஞ்ச் லென்த் பை ஒரிஜினல் லென்த். ஸோ நெக்ஸ்ட் increases வந்து L T0 into L plus del L. ஓகே, இது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. நெக்ஸ்ட் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெயின். ஓகே, கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கானது பாடி வந்து ரெடியூஸ் ஆகும், லென்த் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும், டைமென்ஷன். ஸோ திஸ் இஸ் ஒரிஜினல் லென்த், இஸ் del L is the change in length. ஸோ is equal to del L by L. ஓகே, change in length by original length. So that is L T0 into L minus del L. ஓகேவா, சேஞ்ச் ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் டாபிக், நெக்ஸ்ட் இஸ் ஷியர் ஸ்ட்ரெயின். ஓகேவா. ஸோ ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது வந்து மெயினாக வந்து ஸோ ஒரு பாடி இருக்குது. இப்போ வந்து டுவர்ட்ஸ் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகுது. ஓகேவா, பேரலல் ஃபோர்ஸ் சம் இங்கே ஃபிக்ஸர் வந்து ஃபிக்ஸடாக இருக்குது ஒரு சைடு, இங்கே வந்து ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, எஃப்ங்கிற ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஆப்ஜெக்ட்டில். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்ன ஆகும், கீழே ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் போல் மேலே வந்து சேஞ்ச் நடக்கும். ஓகேவா. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது, எம்ங்கிறது எம் டேஸ் பொசிஷனில் மெட்டீரியல் சேஞ்ச் ஆகுது, இங்கே வந்து என் டேஸ் சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகே, ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் இஸ் வில் பி ப்ரொடியூஸ்ட் வித் த இஸ் மெஷர்ட் பை த ஆங்கிள் த்ரூ விச் த பாடி டிஸ்டார்ட்ஸ். ஓகே, இஎஸ் ஈக்குவல் டு என் டேஸ் டிவைட் பை என்பி. ஓகே, இது tan pi. ஓகே, tan pi equal to opposite side. n dash divided by np is pi. So in terms of radians, okay, since phi is very small, okay, is very small, so tan phi is value small இருக்கும், அதனால pi equal to எடுத்துருக்கோம். சரியா? So next is volumetric strain. Okay, so volumetric strain is the ratio of between the change in volume divided by original volume of the body. So change in volume del V divided by V. Okay, notation is EV. The strain which the disappear with the removal of load in terms of elastic strain. Okay, suppose load disappear aachna elastic strain, body which regain its original position and the removal of force is called elastic body. Okay, elastic. So body original position mari regain ஆகுது அப்படினா it is called elastic body. Okay, next the body is to be plastic. Okay, plastic is the strain exists even the after the removal of external force. Okay, so plastic அப்படினா என்னது, ஒரு பாடி இருக்குது பிளாஸ்டிக் கண்டிஷன் இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக லோட் அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ எல்லாம் பிளாஸ்டிக் வந்துன்னா அவ்வளோதான், மறுபடியும் வந்து ரீகெயின் ஆகாது. ஓகேவா, எலாஸ்டிக் கண்டிஷன் வராது. தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஏ லிமிட்டிங் வேல்யூ ஆஃப் லோட் அப் டு விச் த ஸ்ட்ரெயின் டோட்டலி டிஸ்அப்பியர்ஸ். ஓகேவா, தி ஸ்ட்ரெயின் ஃபுல்லாமே டிஸ்அப்பியர் ஆகும். ஆன் த ரிமூவல் ஆஃப் லோட் தி ஸ்ட்ரெஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு த லோட் இஸ் கால்டு எலாஸ்டிக் லிமிட். ஓகே, இஸ் த கால்டு எலாஸ்டிக் லிமிட். தி strain totally disappears on the removal of load. The stress is corresponding to its load is called elastic limit. Okay,
ஸோ ராபர்ட் ஹூக் டிஸ்கவர்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லி அவர் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறாரு வித் எலாஸ்டிக் லிமிட் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ஸ்ட்ரெயின். ஓகே, ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஸ்ட்ரெயினும் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோ வேரி ஆகுதோ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக வந்து ஸ்ட்ரெயின் வேரி ஆகும். இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ஸ்ட்ரெயின் is the ratio is constant. Okay, stress by strain is equal to constant. This constant term is called as the modulus of elasticity. Okay, this is called as modulus of elasticity. Stress by strain is divided by strain equal to constant. So this constant is E. Okay, is modulus of elasticity. Okay. Next, Young's modulus. Okay, also velocity or Young's modulus received in the tensile stress and tensile strain. Okay, tensile compressive stress or compressive strain சொல்லுவோம். So in this case stress Young's modulus is equal to sigma by E. Okay, tensile or compressive, both cases. Okay, sigma. So in this stress strain diagram, okay, stress strain diagram, so x-axis is strain, y-axis is the stress, unit is Newton by meter square, per meter. Okay, so there is no unit. So first stress is directly proportional to the strain up to the some proportional limit. Okay, after this is the point A. Okay, is the proportional limit. At next point B is the elastic limit. Okay, elastic limit stress. C is the yield stress. Okay, so up to B வரைக்கும் மெட்டீரியல் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது மறுபடியும் ரீகெயின் ஆகும். சிங்கிறது வந்து ஈல்டு பாயிண்ட். ஸோ சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிரும் மெட்டீரியல். ஸோ அதுக்கப்புறம் ரீகெயின் ஆகாது மெட்டீரியல். ஓகே, ஒரிஜினல் பொசிஷன் வராது. ஸோ அதுக்கப்புறம் லோட் கொடுக்கும் அப்ளை பண்ண போனால் என்ன ஆகும், இது டி இஸ் த அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, இ இஸ் த பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ். ஓகே, இந்த பாயிண்ட் வரும்போது மெட்டீரியல் பிரேக் ஆயிரும். இந்த அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் த மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ், அந்த வரைக்கும் நம்ம தாங்கும் மெட்டீரியல். ஓகே, ஸோ ஈங்கிற போது பிரேக் ஆயிரும் மெட்டீரியல். ஸோ இதுதான் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரென்த் டயக்ராம். ஓகே, next is the modulus of rigidity. Okay, Cn, shear stress by shear strain. So modulus of rigidity is C or Gn, shear stress by shear strain. Shear stress by shear strain. Next is the bulk or volume modulus of elasticity. Bulk or volume modulus of elasticity K. So normal stress by volumetric strain. Normal stress by volumetric strain. Okay, so modulus of rigidity means notation is Cn use பண்றோம், Cn or G use பண்றோம். shear stress by shear strain, symbol is tau and Es. So bulk or volume modulus of rigidity means normal stress to volumetric strain. Normal stress to volumetric strain sigma n divided by Ev. The notation is K. The next, elongation of the bar under the tensile load in change in length. Okay, suppose tensile load நடக்குது அப்படின்னா பார் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு லோட் பை ஏரியா, ஸ்ட்ரெயின் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் லென்த் பை ஒரிஜினல் ஏரியா லென்த். ஸோ யங்ஸ் மாடலஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி ஆர் யங்ஸ் மாடலஸ் சிக்மா பை இ. ஸோ சிக்மா ஈக்குவல் டு பி பை ஏ, இ ஈக்குவல் டு டெல் எல் பை எல். ஸோ பிஎல், ஸோ இ ஈக்குவல் டு பிஎல் டிவைடட் பை A del. So del L change in length of the bar is del L equal to PL divided by AE. Okay, del L equal to PL divided by A. So percentage of elongation is del L by L into 100%. Reduction in cross sectional area na reduction in cross section divided by original cross section. Okay, reduction in cross sectional area அப்படினா percentage of reduction of area na reduction in cross sectional area to the original cross sectional area. Okay, the formula stepped bar, stress and composite bar. Suppose single bar க்கு இது யூஸ் பண்ணுவோம். Suppose in composite bar means, okay, so bar is more than one component. So going to see, so this is the stepped bar. Stress is in a composite bar. So in this composite bar, first one is higher diameter, another less diameter, another third one is more higher diameter than the previous two. Okay, so its length is L1, L2 and L3. So load is acting in the outside of the bar, P and P. So del L change in length equal to P L1 divided by AE. So load is constant and Young's modulus is constant for all materials. So similarly del L2 equal to P L2 divided by A2E, P L3 divided by A3E. So this is the P load, length, A cross sectional area of the bar, corresponding particular bar is the Young's modulus of the material. So total extension of the bar. So இதில் வந்து என்ன பண்ணுவோம், total extension of the bar எப்படி find it பண்ணுறோம், del L equal to
del L1 plus del L2 plus del L3. So del L equal to என்ன del L1 அப்படிங்கிறது என்னது del L1 P L1 divided by A1E P L1 divided by A1E P L2 divided by A2E P L3 divided by A3E. Okay, so this P and E is the constant, so L1 A1 plus P divided by E into L1 A1 plus L2 A2 plus L3 A3. Okay, so next case 2. Okay, in this case step bar is the load acting of the load is the first is outside, so outside, so inner side this is the north. இப்போ ஒரே டைரக்ஷன் இல்லை, டைரக்ஷன் மாறி மாறி இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டு ட்ரா த ஃப்ரீ பார் டயக்ராம் த each bar. Okay, so first bar L length L1, so free bar diagram is outside, left side force is P1, right side is outside P2 minus, so is inside towards inside, so minus P3 minus P4, P2 minus P3 minus P4. Okay, next free bar diagram 2, so this is P2 towards inner towards the body. Okay, so P2 minus P1. Okay, P2 minus P1. So next is P3, so same direction, P3 and P4 is same direction, so P3 plus P4. So next is free bar diagram third one. So third one is, so P4 is inner side. Okay, P4 is towards the body, so P4. See in this case also எப்படி இருக்கணும், டுவேர்ட்ஸ் இன்சைடாக தான் இருக்கும், அவுட் சைடு வராது. சரியா, டுவேர்ட்ஸ் இன்சைட்னு பார்க்கணும் என்ன வருதுன்னு. ஸோ P3, ஓகே, P3 மைனஸ் P2, ஓகே, ப்ளஸ் P1. ஓகே, நம்ம சம்ம பார்க்கும்போது டீட்டெயில்ஸாக பார்ப்போம். ஓகே, புரியுதுங்களா? இது P3, ஓகே, P3 மைனஸ் இது அவுட் சைடு பார்க்குறது P3 and P1 is plus positive. Okay, P3 P1 is positive, P2 is negative, so minus P2. இந்த P4 வேல்யூ இந்த வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிமிலராக இருக்கும். சப்போஸ் இங்கே 10 கிலோமீட்டர்னா இங்கே 10 கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும். ஸோ மாறக்கூடாது. இங்கே அதே மாதிரி தான் இருக்குது, 10 கிலோமீட்டர் 10 இருக்கும். இந்த சைடு என்ன ஃபோர்ஸ் வருதோ இங்கே அதே ஃபோர்ஸ் தான் வரும். சரியா, இங்கே 10 இங்கே 20 வராது. அப்படின்னா அது டுவேர்ட்ஸ் அப்படி ஆகும்போது என்ன ஆகுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் நடக்காது. ஓகேவா, சேஞ்ச் இன் லென்த்தே இருக்காது. ஏதோ ஒரு பக்கம் பாடி போயிட்டே இருக்கும். ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் ஏதாவது சேஞ்சஸ் நடக்கும். சரிங்களா, சப்போஸ் வேல்யூ மாறுச்சு அப்படின்னாவே அது எங்கேயும் மிஸ்டேக் இருக்குன்னு அர்த்தம். நீங்கள் அதிலேயே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். சரியா, ஸோ போத் சைடு இஸ் இந்த P1 இங்கே என்ன வேல்யூ வருதுங்க, சப்போஸ் 20 கிலோமீட்டர்னா திஸ் சைடு ஆல்சோ 20 கிலோமீட்டர். ஓகே, திஸ் சைடு இஸ் 30 கிலோமீட்டர் மீன்ஸ் திஸ் சைடு ஆல்சோ 30 கிலோமீட்டர். திஸ் இஸ் 40 மீன்ஸ் திஸ் இஸ் ஆல்சோ 40. ஓகே, சப்போஸ் ஏதாவது வேரி ஆச்சுன்னா மிஸ்டேக்னு அர்த்தம். இப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் டிஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா, ஸோ டோட்டல் எலாங்கேஷன் ஆஃப் த பாடி இஸ் del L equal to del L1 plus minus. ஓகேவா, ஸோ இஸ் த டுவர்ட்ஸ் அவுட் சைடு, இஸ் டுவர்ட்ஸ் இன்சைட் மைனஸ் del L2 இஸ் ஆல்சோ டுவர்ட்ஸ் inside, so also so minus value. Okay, minus del L2, so total elongation is del L is 2. Thank you for watching.